खबर एक बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जुड़े रहना, देखण सुन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो कई बार कुछ चीज़ां ते मान भी करन नूं जी करदा है और अफसोस भी हुंदा है। ਜ਼ਾਹਰ है मान ते हंकार दे विच फर्क हुंदा है। मान हंकार नहीं हुंदा जी। मान किसी चीज़ दे उत्ते तुहानूं जिहड़ा रश्क हुंदा है कि भी साडे कोल इह है। मैं समझदा भी बेशक एक पासे हिंदूत्वी ताकतां मोहन भागवत तो लैके उन्होंने ग्रास रूट लैवल दे जिहड़े सारे इस किस्म की चमचा ब्रिगेड है वो लगे हुए ने हिंदू नेशन की गल करते हैं। उन्होंने 200 मिलियन मुसलमान भारत दे वो तो बिल्कुल जिवें वो स्टन बंब्स चलते हैं ना जी कि भी उन्होंने स्टन हो जाता बंदा, उवें ही बैठे हुए ने। लेकिन किते भी जड़ा भावें सिख कोई किते भी है वो खलो जाता है। और भावें अकालियां दी मजबूरी सी हुण जे जथेदार अकाल तख्त बादलों के अपॉइंटेड ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी जड़ा इसका विरोध किया कि भी ये बिल्कुल बैन होना चाहिए RSS ते इनू सिख इहदे खिलाफ लड़न। और ये जिहड़ी अकाल तख्त की पोजीशन सम हो इस मुद्दे दे उत्ते सरकारी जथेदारां राही भी कंसिस्टेंट है क्योंकि 2004 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ RSS ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और बाकी बाहर होण और दूसरे पासे वो तो बराबर चैलेंज चल ही रहा। सो मैं समझदा है भी ये भी एक कुछ चीज़ां भावें सानू भी पता है भी अकाली जां सुखबीर बादल जां उन्हां दी की है क्योंकि उन्हां दीयां अपणियां कुर्सियां डगमगा रही हैं। फिर भी आम लोगों तक ये गल तो है ना भी सिखां ने चैलेंज किया। ईवन जिहड़े उन्हां दे हिंदी मीडिया दे लोग भी जिहड़े कि उन्हां तों टुट के मोदी गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं ने वो भी सिखां दे उत्ते फख्र कर रहे हैं कि जी देखो अकाल तख्त ने इस दे उत्ते पोजीशन लई। हुण दूसरा पक्ष असीं देखते हैं कि भी करतारपुर लांघा हुण गुरु नानक साहब का 550 साला पुरब हालां अगेन सिद्धांतक तौर दे उत्ते ना ही 549 साल वाला जिहड़ा गुरपुरब सी वो कोई ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 551 ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਗਰਬੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਟੈਂਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸ पेश करते हैं खालिस्तान की आज़ादी का। और मैं देख रहा भी किस हद तक इन्हों की ट्रेनिंग है RSS की और इन्हों के वर्करां की। वो कह रहे जी असी तो नागपुर के जोड़ा साडा हैडकुआटर है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब की फोटो लाए। साडे मोहन भागवत गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं हिंदू धर्म रक्षक समझते हैं। हिंदुआं की तो साडी होंद ही नहीं सिखां तो बिना। जे अज भारत बचिया होया तो सिखां की बदौलत बचिया होया। हुण इस किस्म का जाल है। एक वड्डा हिस्सा कहेगा जी तुसीं एवें RSS ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਨਮੀ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਕੈਮੂਫਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, BBC ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ 7 ਅਜੂਬੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ 8ਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ $20 ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ IMF ਦੀ ਹੈ ਪੈਰਿਸ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ $1 ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ 5000 ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਰਾਂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਣੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 90 envoys to visit Golden Temple, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸੋਲਿਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ UP ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟੀਲ ਏ ਮਾਰਚ over Pakistan in a subtle tussle unfolding over celebrations of 550th birth anniversary of Guru Nanak by organizing the visit of 90 ambassadors to the Golden Temple this Tuesday। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 weeks before the opening of Kartarpur corridor that will connect India to Gurdwara where Guru Nanak settled after his missionary work and ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਦੀ 90 ਐਂਬੈਸਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੀ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਰੀਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਗ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੀਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਗ ਬਾਈ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਈਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਰੀਨੇਮ ਦਾ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 703AA in the name of Guru Sahib. The decision has also been conveyed to Public Works Department, Punjab Government, National Highway Authority ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੜਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਗੇ ਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਸਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਬ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਿਫ ਮਜੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਤਿਫ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, 3.5 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ L ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਕਟਸੀ BBC ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ 12ਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। 1500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 3-4 ਮੀਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏਗਾ। 12ਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕੇਗਾ। 2500 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ
ਜੇ 5000 ਉਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਚ ਲੰਗਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਰ 'ਚ। ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯਾਤਰੂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾਖਲ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 26 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਏਕੜ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 70 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 104 ਏਕੜ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 104 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ 35 ਏਕੜ 40। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 104 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ 104 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 444 ਏਕੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। 120 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਆਦਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤ ਕਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਚਿੱਟੇ ਮਾਰਬਲ ਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਵੀ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਤਰੂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸੋਵੀਨਾਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 5000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਕਪਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਥ ਔਰ એનર્ਜੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਲੇਟ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਟਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਢੁਕਦਾ ਕਿ ਮੁਦਈ लाख बुरा चाहे तो क्या होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।